वालेकुम बहावल नगर की हाल चाल ने। उम्मीद है कि तुसी सब ठीक ठाक होवोगे, फिट फाट होवोगे ते वधिया होवोगे। जनाब अज दा प्रोग्राम लेके आए हैं जी किसानां लई ते मैं हां एहसन रज़ा तुहाडे नाल ते अज बहुत ही वधिया प्रोग्राम तुहाडे लई लेके आया हां ते अज मैं बिल्कुल कल्ला नहीं हां। मेरे नाल हमेशा की तरह FFC यानी कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के नुमाइंदगान जिहड़े ने हुंदे ने नाल ते अज भी उन्हां दे नाल असीं उन्हां दी टीम दे नाल मौजूद हां ते हमेशा सुपर FM 90 चाहता वा कि FM 90 वास्ते कोई ना कोई FM 90 के प्लेटफॉर्म तो कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिनका फायदा साडे किसान भरावां नूं जी होवे। तो इस दे नाल साडे नाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लांगा, तारुफ करवा दा। जाहिद अजीज साहब साडे नाल मौजूद ने, हेड ऑफ फार्मर एडवाइजरी सेंटर रहीम या खान तू। इमरान गफूर साहब ने हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट तू बहावल नगर तू ने। इस दे नाल दानिश अली तारिक साहब मौजूद ने, टेक्निकल ऑफिसर ने बहावल नगर दे। ते जनाब सब तो पहला तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ बहुत शुक्रिया एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ FFC यानी कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है की चीज़। जी बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਔਰ ਫੌਜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी खाद का हर ज़िम्मेदार और हर तबका या फर्द वाकफ़ है कि ऐसी खाद बनाने हैं। सोना यूरिया के नाम तो ब्रांड है साडा। DAP भी इस नाल DAP सोना DAP भी बनाने हैं और कुछ खादां ऐसियां ने जिहड़ियां मुल्क च नहीं बनदियां, वो असी बाहरों मंगवाते हैं, जिहदे विच कुछ मिकदार DAP की भी है जिन्होंने असी FFC DAP के नाम मार्केट करने हैं और ये नाल पोटाश दियाँ दो सोर्स ने, एक SOP और MOP। FFC पोटाश के नाम तो असी मार्केट करने हैं और अजजाए कबीरा दे नाल अजजाए सगीरा भी असी जिहदे विच सोना जिंक और सोना बुरान ये भी बाहरों इंपोर्ट करके ते असी काश्तकारां तक बाहर पहुँचाने हैं। मकसद ये है कि काश्तकारां नूं मुतवाज़न खादां दे फरोग दे हवाले नाल उन्होंने बाखबर रखा जाए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक खाद बेचण ਦੇ ਨਾਲ साडा एक डिपार्टमेंट है जिन्हों असी ज़री शोबा या काश्तकारां दी रहनुमाई दा शोबा कहने हैं और ये काश्तकारां दी जिहड़ी रहनुमाई दा शोबा है, ये खाद जिहड़ा साडा प्लांट पहला आया प्रोडक्शन दे विच उस तो पहले ही मार्ज वजूद च आ गया थी और तकरीबन 2 साल बाद साडी जिहड़ी खाद दी बोरी मार्केट दे विच आई सी। लेकिन 2 साल पहले 1978 दे विच ज़री शोबा कायम किया गया ताकि काश्तकारां दी रहनुमाई की जा सके, जदीद काश्तकारी दे फरोग वास्ते और खादां दे मतवाज़न इस्तेमाल करने वास्ते काश्तकारां नूं आगाही दी जाए। तो ये इस मकसद लिए अज भी असीं तुहाडे चैनल च इकट्ठे हुए हैं और असीं शुक्रगुजार हैं कि तुसीं मौका दिता है। जिस तरह गंदम दी बिजाई दा सीज़न शुरू हो गया है और कुछ काश्तकारां ने कर लिया शुरू, लेकिन मेजॉरिटी जिहड़ी है वो इंशाअल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते शुरू होएगा। तो गंदम के बारे च मुफीद मालूमात टेक्नोलॉजी ज़री टेक्नोलॉजी के हवाले ना और खादां के मतवाज़न और मतनासब फरोग के हवाले ना असी गलबात करने वास्ते आज थोड़े चैनल च हाज़र होए हैं। जी बहुत शुक्रिया तुहाडा। अच्छा मैं पूछना चाहांगा कि कुछ दिन पहला ही असी जिहड़ा खादां दे आलमी दिन के हवाले नाल प्रोग्राम किया, बहुत गपशप भी की दानिश साहब नाल, ते अज तुसी उस दे बारे च की कहना चाहोगे? जी एहसन साहब गल ये है कि जिहड़ा खादां दा आलमी दिन है ना, ये हर साल मनाया जाता 13 अक्तूबर नूं। मकसद ये है कि जिन्नी भी असी फसलां पैदा करने हैं ना, उहदी पैदावार दे विच खादां दा जिहड़ा हिस्सा है वो 50% है जी। तो तुसी आप ही समझदार हो कि अगर एक तुसी साडा जिमीदार 50 मन कणक लैंदा पिया है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 मन ਜਿਹੜਾ हिस्सा है वो खादां ਦਾ है। बिल्कुल। तो लिहाजा 50% की अहमियत ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ताकि ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ बढ़ाया जाए और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਨਾਸਬ ਔਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਫਰੋਗ ਬਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। तो ये ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल डे है, ग्लोबल फर्टिलाइजर डे है 13 अक्तूबर, ਇਹਦਾ बुनियादी मकसद यही है कि एक तो जी साड़ी YBG है मुनाफा बख्श किया जाए जी। दूसरा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एनवायरमेंटल इशू ने फिजा ਦੇ ਵਿੱਚ हवा खादां ਦਾ तहलील होना, ये कम से कम किया जाए काश्तकारां थ्रू आगाही के थ्रू। और दूसरा यदि खादां की अफादियत या एफिशिएंसी बढ़ा के
थोड़ियाँ या मुतनासिब खादां इस्तेमाल करके वो तो ज़्यादा भरपूर फ़ायदा लिया जा सके। तो इस आलमी दिन का जिहड़ा मौजू भी यही हुंदा है कि जी असीं काश्तकारां नूं बेहतर तो बेहतर फसलां उगाउण दे हवाले नाल, मुतनासिब खादां दे इस्तेमाल दे हवाले नाल, माहौल दोस्त बनाउण दे हवाले नाल, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਰਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਸਿਆਬ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी बिल्कुल ठीक किया तुसीं। गंदम की बिजाई शुरू हो रही है और ये कुछ चंद अवामिल ने ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन अगर वो साइंसी बुनियाद ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਦਾਦਾ ਅਕਸਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जिंक की कमी है, और जिंक की कमी बहुत दूर करना बहुत अहम है, क्योंकि जी साड़ी आने वाली नस्ल है उन्हें ज़हनी नशो नुमा वास्ते जिंक बहुत अहम है। बिल्कुल जी। तो दो किस्म दी वैरायटियां ऐसियां ने जिहदे विच जिंक की खातर खा जज़म करने की सलाहियत होंदी है, जिहदे विच अकबर 2019 है और जिंकोल 2016 है। ये दो किस्म ऐसियां ने जिहदे विच हुण तक इन्हां च तजर्बा करके देखा गया कि ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा जिंक लैंदियां ने। तो ये ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2008 ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਹੈ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛਾਣਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਛਾਣਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਗਾਓ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਝਾੜ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-25.5 ਮਨ ਜਿਹੜੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ $388 ਦੀ ਫੀ ਟਨ गंदम का रेट चल रहा है। और जी गवर्नमेंट तकरीबन 2 ਤੋਂ 4 मिलियन टन इंपोर्ट कर रही है, तो ये वास्ते तुम आप ही अंदाज़ा लगाओ कि कितना खातर खा साडा ज़र मुबादला सर्फ होएगा। ज़र मुबादला की साढ़े को पहले कमी है और 4 मिलियन टन गंदम वास्ते बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला लगेगा। इस जिमीदार को चाहिए कि पहला जो मरहला है अपना अच्छा बीज, सेहतमंद बीज, तरक्कीदादा किस्म का बीज, और वो जी खादा जिमीदारों भी थोड़े कंसर्न होंगे कि खादा के रेट भी बढ़ रहे हैं और ये अगे तो अगे बढ़ते जाने ने, क्योंकि एक तो साडा रुपया डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट इन्हां दी जिहड़ियां ना कीमत बढ़ रही है फर्टिलाइजर। वो वास्ते मुतनासिब खादा जितनी भी खाद इस्तेमाल अपना कणक लगानी है एकड़ा ते उन्होंने चाहिए कि कम अज़ कम 50% जो अपना रकबा है वो वास्ते खाद एडवांस में परचेज कर ली जाए, क्योंकि अगे जो सारे जिमीदार इकट्ठे एको दिन खाद लैन निकले खादा फिर होर ज़्यादा महंगियाँ होंगी, तलब रसद वाला मसला है ना जी। तो अगर जिमीदार को खाद थोड़ी बहुत ही मौजूद होएगी जिसकी वजह ना वो अपना बुझाई उसकी लेट नहीं होएगी और बुझाई भी टाइम ना हो जाएगी और भरपूर छाड़ होएगा। जिस तरह असी कनक वास्ते कहने हैं कि कम अज़ कम 2 बोरी सोना DAP फी एकड़ इस्तेमाल करनी पेगी, ताकि जी साड़ी खुराक की कमी है मुल्क की वो असी अपनी औसत पैदावार बढ़ा के असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा कर सकी और बाहर तो मंगवाਉਣ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 2 बोरी सोना DAP फी एकड़, 1 बोरी SOP या MOP फी एकड़, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 किलोग्राम या 2 थैले 3-3 किलोग्राम ਦੇ सोना जिंक है और 3 किलोग्राम सोना बोरान। ये 5 किस्म की खादा ने, ये जी मैं थानू खाद भी दस दी है और वो नाल थानू ओदी मिकदार भी दस दी है। ये टोटल हुण वक्त के हवाले नाल मैं थानू थोड़ा तंबीह करांगा कि सोना DAP 2 बोरी और वो 1 बोरी पोटाश और 3 किलोग्राम बोरान, ये बुझाई तो पहले अगर ड्रिल कर दो, गप छट कर दो और या छटा कर दो भी,
ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 1 ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਔਰ 1 ਬੋਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰਾ ਰੇਤਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਾਣੀ ਫੌਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ DAP ਪੋਟਾਸ਼ 2 ਬੋਰੀ DAP 1 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ 1 ਥੈਲਾ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੋਰਾਨ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਆਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਖੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਛੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਬਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਪਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਰੇਤਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 और कुछ केसेस से 3 बोरियां भी यूरिया ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल पाना पएगा, लेकिन हर आपाशी ना अद्धी बोरी ਤੁਸੀਂ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ बढ़े। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨया नीम कोटेड यूरिया मुतारफ़ करवाया है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ कि नीम कोटेड यूरिया ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹੀ नीम कोटेड यूरिया है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉੱਤੇ नीम ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਹਿ ਚੜਾਤੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਤਿਆਬ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਬਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਘੱਟ ਤਹਿਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਮਕ ਹੈ, ਨੀਮਾਟੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕੜਵਾਹਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਛੱਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਰਕਬੇ ਤੇ नीम कोटेड यूरिया ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਰਖਾਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗੀ, औसत ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1800 ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ बढ़ेगा ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 2600 ਰੁਪਏ ਮਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 1800 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋ बढ़ेगा। तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਵੀ सेहतमंद भी भरपूर खादा का इस्तेमाल करो, वक्त जो दसिया गया जिन्नी मिकदार दसी गई इस्तेमाल करो, जड़ी बूटी की तलफी की तरफ ध्यान दो ताकि जी खाद तुसी फसल में लाई है वो जड़ी बूटी ना खा जाए। पहले पानी तो बाद तरवतर तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਵਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਬ੍ਰੋਮੋਕਸਿਨਲ M प्लस MCPA बक्टल सुपर अच्छी दवाइयां ने चौड़े पत्तियां वास्ते। और इस तो इलावा अगर दुंबी सीटी जंगली जी का मसला है तो दूसरे पानी ते तरवतर दे विच तुसी कोई भी दुंबी सीटी जंगली जी का स्प्रे करके तो इन जरूर कंट्रोल करना ताकि जिहड़ी खाद तुसी फसल नूं दे रहे हो फसल ही इस्तेमाल करे। ये 3-4 हिफाजत थोड़ा जा ख्याल रखना पड़ेगा। पहला बी है, दूसरा खादों का इस्तेमाल है, तीसरा जड़ी बूटी है और चौथा पानी का इस्तेमाल है। पानी का इस्तेमाल दस्याबी ते बहुत मुनहसर है, कम अज़ कम 3 पानी कनक वास्ते बहुत ज़रूरी है। और पहला पानी जिन्हें असीं कोर दा पानी कहने हैं ये अक्सीर है और इत्थे खाद भी भरपूर लैंदा है और पानी की अपनी अफादियत भी हुंदी है और यूरिया भी तुसीं पाना हुंदा है और इहदे नाल चौड़े पत्ते वाला स्प्रे भी करना हुंदा है। फिर दूसरा पानी है, फिर तीसरा पानी है। दूसरा पानी पहला पानी असीं कहने जो जाड़ बन रहा हुंदा, दूसरा पानी असीं कहने जो गोब की हालत होवे। गोब की हालत पानी और यूरिया की बोरी ये जरूरी है। अगर ये यूरिया लेट हो जाएगा तो ये तुहानूं यूरिया जिहड़ा ना ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਗੋਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਉੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਸਿਆਬ ਹੋਵੇ 1-2 ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ तो तकरीबन 5-6 पानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪਏਗੇ, ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 0800 00 332। ਇੱਥੇ PTCL ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ, अगर मोबाइल तो कर दो तो तुहानू चार्ज होएगी। रात को किसी वक्त भी PTCL तो अपने कॉल करके अपना मोबाइल नंबर भी नाल दस दिओ तो अगले दिन साडा कोई अफसर तुहाडा राबता करके तुहाडा मसला मसाइल सुन के उसका हल तजवीज़ करेगा। और साडा एक तो हैल्पलाइन है, दूसरा फिर ये है कि साडा अफसर भी इत्थे मौजूद है, दानिश अली तारक साहब इस तुहाडे इलाके साडे अफसर ने, इन्हां दा नंबर भी है, इन्हां दा नंबर भी तुसीं इस्तेमाल करो। मैं नंबर तुहानू दे देना, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਤਾਰਕ ਔਰ फ़ोन नंबर है 0336 यानी 0336 799 0065। मैं दोहरा देना 0336 799 0065। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 0800 00 332, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਓ अपनी भरपूर खेती बाड़ी ते तवज्जो दिओ, इंडस्ट्री समझो, सनत समझो और खर्चा आमदन का तनासब अपने सामने रखो ताकि थानू पता होवे कि मैं खर्चा कितना कीता है, उहदे मुकाबले च मैनू आमदन कितनी हुई है। क्योंकि ये भी जिस तरह एक दुकानदार है या एक इंडस्ट्रीयलिस्ट है, रोज़ की बुनियाद पर वो हिसाब करके अपने दफ्तर चो या दुकान तो उठता है कि जी अज मेरा कितना खर्चा होया है और मेरी आमदन कितनी है, ताकि जो ये खर्चा आमदन का तनासब लिखना शुरू करोगे थानू एहसास होएगा और तुसी अपनी लागत पे भी गौर करोगे और जो मुनाफा है उन्होंने बढ़ाने की भी कोशिश करो। ये चंद गुजारिशां सी, बाकी अगे मजीद अगे सिलसिला सवालात होंगे तो सिलसिला गलबात चलेगी। बिल्कुल जी, इमरान साहब तो मैं पूछना चाहांगा, इमरान साहब कीमतां जिहड़ियां ने आए रोज़ वधदियां जा रही ने खादां दीयां, जी जी, ते उहदे हवाले नाल तुसी की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये कहना चाहांगा कि जिदे तक कीमतां दा सवाल है, यूरिया की जिदे तक सवाल है, यूरिया की कीमतां ते तकरीबन मुस्तहकम ने, कोई ऐसी उहदे च गल नहीं है। इस टाइम सिर्फ इशू जिहड़ा आ रहा है, मसला आ रहा है, वो DAP का आ रहा है। ठीक है, DAP का इस साल जिहड़े मसाइल आए ने वो पिछले सालों च नहीं होए सन, क्योंकि इस साल आलमी सतह ते इंटरनेशनल मार्केट DAP की बहुत उत्ते चली गई है और वक्तन फवक्तन ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी हो रही है ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਬ ਔਰ ਰਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। DAP ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, यहाँ तक कि जी साड़ी सोना DAP खाद है ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। लेकिन ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ DAP ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣਾ DAP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਦ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ DAP ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਆਮ ਛੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨੇ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੀਜ਼ ਪਾਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੱਧਰ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਹਲ ਚਲਾਓ ਔਰ DAP ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਬਦਲ ਲਈਏ ਕਿ DAP ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਸਸਤਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਪਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ DAP ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਏਗੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ 5 ਮਣ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ, 5 ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ 2000 ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਫੀਦ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਨ YBG ਤੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭरपूर पैदावार हासिल लो, तमाम अवामल बर वक्त करो और सही तरीके ना करो जिस तरह मैं अर्ज़ की थी तुहानू। और इस तो इलावा रहनुमाई चाहिए होए तो मैं नंबर दसे ने कि साड़ी हेल्पलाइन है 0800 00 332 और दानिश अली तारक जेडे साडे मकामी अफसर ने 0336 799 0065। मैं दोहरा देना 0336 799 0065। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਝਾੜ बढ़न ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੀ, तमाम ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਖਾਦਾਂ, बर वक्त खादां और सही मिकदार सही वक्त दे इस्तेमाल करो, सही तरीके नाल इस्तेमाल करो ताकि थोड़ा झाड़ भी वधे और कम लागत ना तुसी भरपूर पैदावार लैके अपना मुल्क की खुशहाली हिस्सा पा सको। बहुत शुक्रिया। आखिर ते मैं सुपर FM 90 बहावलनगर का मशहूर है, खास तौर पर एहसन रज़ा साहब का कि इन्होंने हमेशा की तरह सानू मदो किया और सानू टाइम दिता और सानू एक फोरम मुहैया किया ताकि असी काश्तकारां नू खिताब कर सकीए। बहुत शुक्रिया तो जी जी जनाब। अज के प्रोग्राम च इन्ना ही। नैक्सट प्रोग्राम च फिर हाजिर होवांगे, तुहाडे किसान भरावां लई इदां दे प्रोग्राम लिआंदे आवांगे ते ऐसे दे नाल अज दे प्रोग्राम च इजाजत दिओ। अल्लाह निगहबान।